session level 5 semester 1 তোমরা level 4 semester 2 তাই না level 4 semester 2 especially to the surgery department and diagnostic imaging. You know that this is a very important part of veterinary science. Sir, one thing I would like to share with you that the subjects so far you have been taught in the Department of Surgery Obstetrics and the preclinical and paraclinical departments, according to my appreciation, radiology is one of the hardest subject. It's difficult to understand. If you cannot concentrate your mind to the classes, you will be deprived. You will not be able to understand. And you will face problem in vivacy as well as in written examinations. So I would like to remind you all at the inception of this class to be attentive to the classes from the very early beginning. If you miss just to understand one term, you will miss so many things in future. So if you can't understand something, just try to ask me or try to ask your friend to be clear about those terms for further future understanding. So today we'll be just learning something on introduction to the radiology and radiographic techniques, followed by types of X-ray machines. However, I'm extremely sorry that we have lost few minutes because of the link defect. I couldn't enter the common link. So in future, I would like to ask you to join my personal link. This is easier for me. So I shall create some schedule and let you know about the schedule. I must send email to Onik and he can just communicate with you. He can share the link to you and we'll be participating to the next classes on due time with my personal link. I missed my introductory class subject. So what is radiology? What is radiology? First, we have to know the term. We have to know the definition of the term radiology. I have defined it in 3 ways. This is the branch of medicine that deals with diagnostic images of anatomic structures made through the use of electromagnetic radiation or sound waves, and that treats disease through the use of radioactive compounds. So there are few things. Electromagnetic radiation, we can use electromagnetic radiation, and then we can use sound waves, that is being used in ultrasound, and then we can use radioactive compounds for treatment of the diseases. You know that chemotherapy, you have been acquainted with the term chemotherapy. You are familiar with the term chemotherapy used for the treatment of cancers. Radiological imaging techniques include X-rays, CT, I mean computed tomography scans, then PET, I mean a positron emission tomography scan, then MRI, I mean magnetic resonance imaging, then ultrasound. So these are the tools for making diagnostic images. On the other hand, we can define the subject radiology in some other way. The branch of health science dealing with radioactive substances and radiant energy, and with the diagnosis and treatment of diseases by means of both ionizing and non-ionizing radiation. What are those ionizing radiations? X-rays are ionizing radiations. What are non-ionizing?
ultrasound are non-ionizing because this is using sound waves. The branch of medicine concerned with radioactive substances and with the diagnosis and treatment of disease by visualizing any of the various sources of radiant energy. Three sub-branches of radiology. What are those three sub-branches? Diagnostic radiology. ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন কিভাবে উৎপন্ন হয়? এটা পরে আসবো, দেখতে পারবা। Diagnostic radiology, imaging using external source of radiation, যেমন X-ray machine. Then CT scan, PET scan এগুলো। The nuclear medicine, imaging radioactive material that are placed into the body. Then therapeutic radiology, using radioactive ions and radiation energy for diagnostic purpose and treatment purpose. And formerly it was called röntgenology. What is veterinary radiology and who are the veterinary radiologists? Veterinary radiologists are veterinarians who specialize in the use of X-rays, ultrasound, MRI, and nuclear medicine for diagnostic imaging or treatment of diseases in animals. They are certified in either diagnostic radiology or radiation oncology by the American College of Veterinary Radiology or some other colleges might be. X-rays. কিছুক্ষণ আগে কে যেন প্রশ্ন করেছিল, মনে হয় রনি, তাই না, যে স্যার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন কিভাবে উৎপন্ন হয়, সেটা আমরা আসবো, খুব দ্রুতই আসবো, এর মধ্যেই আসবে আর কি। এই জন্য আমি প্রশ্নটা তখন অ্যাড্রেস করিনি, কারণ সে স্যাটিসফাইড হয়ে যাবে একটু পরেই। What are the X-rays? X-ray কাকে বলছে? X-rays are electromagnetic radiation of high energy and short wavelength. আমাদের আজলক স্যার আছেন, দেখবা উনি ইন্টারনাল থাকলে তোমাদের প্রশ্ন করবে, ইন্টারনাল এক্সটার্নাল অথবা অন্য কোনো পরীক্ষায়, যে define X-rays. X-rays are electromagnetic radiation of high energy and short wavelength. They have no mass and no charge. They have no mass and no charge and travel at the speed of light. They are capable of penetrating matter. Interestingly, the basic radiological tool, the photograph you are viewing, this is the basic radiographic tool. In November 1895, announces X-ray discovery. আমি আবারও বলছি, এই সালটা তোমরা সবাই ভুল করো। This is 1895, not 1985. আমি আবারও বলছি, a common mistake usually done by our beloved students that they just mention the day, the year as 1985, but this would be 1895. In January 13, 1896, images needle in patient's hand. The first biologic X-ray, first diagnostic X-ray, যেটা ডায়াগনস্টিক পারপোজে করা হয়েছিল, একটা হাতের মধ্যে নিডল ঢুকে গেছে সেটা, এবং এটা X-ray used for pre-surgical case. In 1901, receives first Nobel Prize in Physics given for discovery and use of X-rays. X-ray কে আবিষ্কার করছে? উইলহেম কনরাড রনজেন। আমি আবারও নামটা বলছি,
তোমরা অনেকেই এই নামটি ভুল করো। তোমরা বলো উইলিয়াম, তোমরা বিশেষ করে স্লোগানে কমরেড কমরেড শুনতে অভ্যস্ত। এই কনরেডকে কমরেড বানিয়ে ফেলো, রনজেনকে রনজেন বানিয়ে ফেলো, এই টিটা উজ্জ হয়। আমি আবারও বলছি, দিস ইজ এ কমন মিস্টেক। উইলহেম কনরাড, নট কমরেড, not William. William Comrade Rongen. This is not. His name was Wilhelm Conrad Rongen. সে কুকস টিউব নিয়ে কাজ করত, এবং এই কুকস টিউব নিয়ে কাজ করতে যেয়ে সে আবিষ্কার করলো একটি আননোন রে, এবং সে এই রের কিছু ক্যারেক্টার আবিষ্কার করলো, এবং যেহেতু এই রের কোনো নাম ছিল না, আননোন সোর্স, এই কারণে সেই রের নাম দিল এক্স রেজ। বুঝতে পেরেছো কেন এক্স রেজ? বুঝতে পেরেছো? ক্যান ইউ হিয়ার মি? জি স্যার। আচ্ছা, আমি আবারও বলছি, এক্স রে নাম হলো কেন? কারণ এর সোর্স আননোন ছিল, এই রেটা আননোন ছিল, এবং তার প্রপার্টিজ গুলো জানা ছিল না, যার জন্য নাম দিল অজানা রশ্মি, এক্স রে। আমরা কোনো অঙ্ক করতে গেলে অজানা যে ভেক্টর থাকে তাকে কি ধরি? এক্স রে ধরি না? এক্স না, মনে করি এক্স, এই এক্স আর কি। এক্স মানে আননোন, ধরি, মনে করি, এরকম টাইপের। পরবর্তীতে এই ভদ্রলোকের নাম অনুসারে নাম হলো রনজেন রে, ওনার নাম অনুসারে নাম হয়েছে এটা রনজেন্স রে নাম হয়েছে ওনার নাম অনুসারে, কিন্তু উনি নাম দিয়েছিলেন এক্স রেজ। উনি এটি আবিষ্কার করার পরে ইমেজ কিভাবে নিবেন সেই জন্য, এখন উনি তো একা একা ওনাকে এক্স রে করতে পারছেন না, কিভাবে করবেন? তখন ওনার ওয়াইফকে রিকোয়েস্ট করলেন যে তুমি একটু ভলান্টিয়ার করো। ওনার ওয়াইফ ভলান্টিয়ার করে, এবং সেই তোমরা এই ডান পাশে যে হাতের এক্স রেটা দেখছো, একটা হাতে দেখো এখানে একটা আঙ্গুল মোটা আছে, তার মানে ওইটা হচ্ছে রিং। এটা কিন্তু তার ওয়েডিং রিং, তার বিয়ের রিং হাতে মহিলার। এই উইলহেম কনরেড রনজেন্স এর সহধর্মিনী উনি, ওনার নাম ছিল বেরা রনজেন, এবং এই এক্স রেটি নেওয়া হয় 22 ডিসেম্বর 1895। নভেম্বর, আমি আবারও তারিখটা বলছি, 8 নভেম্বর 1895 এক্স রে আবিষ্কার করেন উইলিয়াম কনরেড রনজেন, এবং ওনার ওয়াইফকে উনি রিকোয়েস্ট করেন যে তুমি একটু ভলান্টিয়ার করো, তোমার হাতের এক্স রে নিয়ে আমি। এবং সেই এক্স রেটা উনি নেন 22 December 1895. These two dates are very important. 1901 because এটা ছিল ফার্স্ট ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ 1901 সালে, যেটি এক্স রে ডিসকভারির জন্য পেয়েছিলেন উইলিয়াম কনরেড রনজেন। উনি গবেষণা করতেন ক্রুক্স টিউব নিয়ে, এবং উনি আবিষ্কার করলেন এক্স রে অন 8 নভেম্বর 1895। এবং ফার্স্ট বায়োলজিক্যাল এক্স রে হচ্ছে ওনার ওয়াইফের হাত, সেটি উনি করলেন 22 ডিসেম্বর 1895। আর প্রথম মেডিকেল এক্স রে হচ্ছে একজনের হাতের মধ্যে একটি নিডল ঢুকে গেছে, সেই নিডলকে ডায়াগনোসিস করা হয়েছে। এটা ছিল 13 জানুয়ারি 1896 সালে। এই ডেটগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং হোয়াই দ্য রেজ টার্ন রেড এক্স রেজ, I just noted it for you because the source was unknown. The properties of X-rays. This is very important for Viva-Voce as well as for practical examinations and written in theory.
have no charge, have no mass, travel at the speed of light, are invisible, cannot be felt, travel in the straight line. I think these most of the properties are similar with visible light, but some are not. Cannot be deflected by magnetic field, penetrate all matters to some degrees. This is called differential penetrating power. So the X-rays are having differential penetrating power because can penetrate some material and cannot penetrate some, and can penetrate some materials to some degrees. Cause certain substance to fluorescence. If it cannot fluorescence, then we cannot take images. Can expose photographic emulsion. This is very important property, and can ionize atoms. So last four penetrate all matters to some degrees. I mean differential penetrating power, cause certain substances to fluorescence, can expose photographic emulsion, and can ionize atoms. These four properties are very, very, very important for diagnostic radiography. Sir, have no mass বলতে স্যার কি বুঝি? ভর নেই, ভরহীন, ওজনহীন, ভর নাই। আলোর যে প্রপার্টি না একই তো, তোমার ফিজিক্সে ইন্টারমিডিয়েটে যে আলোর প্রপার্টিজ পড়েছো না একই তো। হ্যাভ নো চার্জ, হ্যাভ নো মাস, কোনো চার্জ নেই, কোনো ভর নেই, ট্রাভেল এট দ্য স্পিড অফ লাইট, সরল রেখায় চলে, পড়ছো না? কিন্তু লাইট ছিল কি ভিজিবল, আর এটা কি আনভিজিবল না? এটা হচ্ছে ইনভিজিবল। আমরা তো লাইট রেখে দেখতে পারি। কিভাবে? তুমি একটু চিন্তা করো যে টিনের ঘরে শুয়ে আছো, টিনে একটা ছিদ্র ছিল, সূর্য থাকলে ওই দিক দিয়ে রে আসে, দেখো না? কিন্তু দেখা যায় না। ক্যানট বি ফেল্ট, এক্স-রে অনুভবও করা যায় না কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে। ট্রাভেল ইন দ্য স্ট্রেট লাইন, আলোর প্রপার্টিজ সেম। ক্যানট বি ডিফ্লেক্টেড বাই ম্যাগনেটিক ফিল্ড, ম্যাগনেটিক ফিল্ড দ্বারা ডিফ্লেক্ট করা যায়। penetrate all matters to some degrees, I mean differential penetrating power, cause certain substance to fluoresce, can expose photographic emulsion, and can ionize atoms. ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। তো আমরা সাধারণ যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম দেখি, তোমাদের সেই বিষয়টা এখানে আমি নিয়ে আসছি। Physical manifestations are classified in the electromagnetic spectrum based on energy and wavelength. এনার্জি কি পরিমাণ এবং ওয়েভলেংথ, এই দুইটা বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে সাধারণত জেনারেল ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়। রেডিয়েন্ট হিট, রেডিও ওয়েভস এন্ড মাইক্রোওয়েভস এক ক্লাসে। লাইট কে কে আছে? ইনফ্রারেড, ভিজিবল লাইট এবং আল্ট্রাভায়োলেট লাইট, এগুলো তিনটা। X-ray, gamma rays, high energy electromagnetic spectrum emitted from the nucleus. Nucleus থেকে হচ্ছে কিন্তু gamma rays। তো তোমরা ছবিটা দেখো, প্রথমে আসছে কি? রেডিও ওয়েভ। রেডিও ওয়েভটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। তারপর আসছে কি? মাইক্রোওয়েভ ওভেন। মাইক্রোওয়েভ ওভেনে যে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে, সেটা দিয়ে আমরা খাবার গরম করে খাই। তারপর আসছে কি? ইনফ্রারেড, অনেক সময় বাতের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাই না? ইনফ্রারেড ব্যথা বেদনা এগুলোর জন্য কিন্তু দেওয়া হয়, ব্যথা কোথাও ব্যথা হইলে। এরপর সে ভিজিবল লাইট, সূর্যের আলো যেটা। তারপর সে আল্ট্রাভায়োলেট লাইট। তোমরা দেখবা বিশেষ করে মেয়েরা এই আল্ট্রাভায়োলেট রে থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহার, ছেলেরাও করে, শুধু মেয়েরাই না। পৃথিবীর অনেক দেশ আছে সমুদ্র সৈকতে খুব সংক্ষিপ্ত ড্রেস পরে যেতে হয় আর কি, সানবাদ করে। সমুদ্র স্নানের আগে আর কি সানবাদ করে, তখন তারা এই সানস্ক্রিন ব্যবহার করে। কারণ যারা কালো তারা আরো কালো হয়, যারা সাদা মানুষ তারাও কালো হয়, এটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য। এই
আল্ট্রাভায়োলেট রে পর্যন্ত হচ্ছে নন আয়োনাইজিং রেডিয়েশন, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামে নন আয়োনাইজিং রেজ এই পর্যন্ত। আয়োনাইজিং শুরু হলো এক্স রে, গামা রে এবং কসমিক রে, ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি। ডান দিকে লো ফ্রিকোয়েন্সি, তার থেকে কিন্তু আমরা বাম দিকে অগ্রসর হচ্ছে হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে। সবচেয়ে হাই ফ্রিকোয়েন্সি কার? কসমিক রে। আচ্ছা বলতো কসমিক রে কত পার্সেন্ট আসে পৃথিবীতে? কে বলতে পারো? আসে না। মহাজাগতিক রশ্মি কসমিক রে যদি পৃথিবীতে ইনভেট করতো তাহলে কোনো প্রাণী বাঁচতে পারতো না। গামা রে তো খুব কম। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের যে রেডিও স্পেকট্রামের যে ওয়েভলেন্থ সেটা এখানে দেওয়া হয়েছে। এটা তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে রিটেন এক্সাম এবং প্র্যাকটিক্যাল সব জায়গায় জিজ্ঞাসা করা হয়, এটা লিখতেও বলা হয়। এটা মুখস্থ ছাড়া কোনো ওয়ে নাই। প্রথমে আসছে রেডিও ওয়েভস, কত 3 × 10⁵ সেন্টিমিটার, মাইক্রোওয়েভস 10⁻² সেন্টিমিটার, ইনফ্রারেড হিট ওয়েভস এটা হচ্ছে 3 × 10⁻³ সেন্টিমিটার, ভিজিবল লাইট 3 × 10⁻5 সেন্টিমিটার, ultraviolet light 3 × 10⁻6 centimeter, diagnostic X-rays 3 × 10⁻8 centimeter, and gamma rays 3 × 10⁻10 centimeter. এটা মুখস্থ করতে হবে, কাজে এ নিয়ে ব্যাখ্যার কিছু নাই। তবে এটা এলোমেলো ভাবে লেখা যাবে না, ক্রোনোলজিক্যালি শিখতে হবে। হয় লোয়ার টু হায়ার, না হলে হায়ার টু লোয়ার, যে কোনো ক্রোনোলজিতে লিখতে হবে। এলোমেলো করে লিখলে কিন্তু মার্ক পাওয়া যাবে না, বলার সময় তাই। ওয়েভলেংথ কি? এটা আমার মনে হয় আমার পড়ানোর কিছু নাই, কিছুদিন আগে তোমরা ফিজিক্স পড়ে আসছো, ইউ নো হোয়াট ইজ ওয়েভলেংথ। আমি জাস্ট এটাকে পাস করে চলে যাবো, কিন্তু তোমরা জানো যে ওয়েভলেংথ হচ্ছে দুইটা ওয়েভের পিক অথবা দুইটা ওয়েভের ডাউনের মধ্যে যে দূরত্ব, তাই তো? তোমরা দেখো উপরের দিকে বিস্তারটা দেওয়া হয়েছে, দুইটা ওয়েভের মধ্যে যে দূরত্ব পিকের মধ্যে, সেটাকে ওয়েভলেংথ বলা হয়। বা ডাউনের মধ্যে হলে একই তো, পিক অথবা ডাউনের মধ্যে যে দূরত্ব তাকে ওয়েভলেংথ বলা হয়। এবং ফ্রিকোয়েন্সি কি? একটা নির্দিষ্ট সময়ে, আই মিন 1 সেকেন্ডে কতগুলো ওয়েভ পাস করে, 1 সেকেন্ডে কতগুলো ওয়েভ পাস করছে, সেটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি। প্রোডাকশন অফ এক্স-রেজ, কে যেন আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে স্যার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ কিভাবে প্রোডাকশন হয়, সেই প্রশ্নের উত্তর এখন পেয়ে যাবে তোমরা আস্তে আস্তে। প্রোডাকশন অফ এক্স-রেজ, এই প্রোডাকশন অফ এক্স-রেজ জানতে হলে আমাদের এক্স-রে টিউবের গঠন জানতে হবে এবং এক্স-রে মেশিনের গঠন জানতে হবে। সরি, এক্স-রে মেশিন কিভাবে তৈরি হয়েছে সেটা আমাদের জানতে হবে। X-ray tube consists of glass tube which has been evacuated to produce a high vacuum and to which are sealed two electrodes, the cathode and the anode. আমরা যদি বলি এক্স-রে টিউবটা হচ্ছে আসলে একটা গ্লাস টিউব যেটা ভ্যাকুয়াম করে রাখা এবং এর মধ্যে একটা ক্যাথোড আর একটা অ্যানোড থাকে। তোমাদের এখন হয়তো এলইডি উঠছে, এখন বিভিন্ন বাল্ব উঠেছে, কিন্তু আগে কি ফিলামেন্ট বাল্বের কথা মনে আছে বলতো? বাসায় যে লাগাতো ফিলামেন্ট বাল্ব, বলে যে মনে আছে ফিলামেন্ট বাল্ব গুলোর কথা? মাঝখানে একটা ফিলামেন্ট থাকতো, মনে আছে? জি স্যার। জি স্যার। যখন সুইচ দিলে ফিলামেন্টটা কি হতো, কারেন্ট যে হিট হয়ে লাল হয়ে যেত, তাই না? তার থেকেই তো আলোটা বিচ্যুত হতো, এইটাই ঠিক সেম জিনিসই আছে এই এক্স-রে টিউবের মধ্যে। ওখানেও কিন্তু একটা ক্যাথোড আর অ্যানোড আছে। Cathode has got two functions. Act as negative electrode for the high tension circuit
and by means of all spiral tungsten filament, it supplies electron to carry the high tension current across the vacuum in the tube, the anode. আমি তোমাদের বলি আর কি, এই যে বাল্ব, এই বাল্বটাও কিন্তু আমরা যে হাউস হোল্ড বাল্ব, মাঝখানে ফিলামেন্ট আছে, দুইটা খুঁটি আছে, মানে কি ওই দুটো হচ্ছে, একটা হচ্ছে অ্যানোড, একটা ক্যাথোড, একটা নেগেটিভলি চার্জ, একটা পজিটিভলি চার্জ। এই যে দুইটা অ্যানোড আর ক্যাথোড, ক্যাথোডটা ছিল নেগেটিভ, অ্যানোডটা ছিল পজিটিভ, মাঝখানে যে স্পাইরাল তারটা দেখো, এটাই হচ্ছে ফিলামেন্ট। এবং এই হোল জিনিসটা একটা গ্লাস ক্যাপসুলের মধ্যে আটকানো এবং যেটি ভ্যাকুয়াম করা। তোমাদের খেয়াল আছে কি, কোনো বাল্ব একটু ফেটে গেলে বা ছিদ্র হয়ে গেলে কারেন্ট দেওয়ার সাথে সাথে আগুন ধরে পুড়ে যেত, পুড়ে তোমার বেরোতো। তার মানে ওখানে বাতাস বা অক্সিজেন থাকলে এটা পুড়ে যায়, ভ্যাকুয়াম রাখা হয়। এখানে একটা শব্দ আসছে কি, টাংস্টেন। এই টাংস্টেন শব্দটা তোমরা মুখস্থ করে ফেলবা, মনে রাখবা। এক্স রে ফিলামেন্ট তৈরি হয় টাংস্টেন দিয়ে, কেন তারপরে ব্যাখ্যা করব। বেসিক এলিমেন্টস অফ অ্যান এক্স-রে সোর্স অ্যাসেম্বলি। জেনারেটর থাকে, যেটি পাওয়ার সার্কিট সাপ্লাইং দ্য রিকোয়ার্ড potential to the X-ray tube. X-ray tube producing the X-ray beam. X-ray tube দেখানো হয়েছে কিন্তু এখানে, এগুলো সব X-ray tube। তবে তোমরা যেটা দেখো, তোমরা কিন্তু এই গ্লাসটা দেখো না, তোমরা দেখো একটা মেটাল শিল্ডের মধ্যে আটকানো, তোমরা আসলে গ্লাসটা দেখো না। এক্স-রে টিউবের কি কি কম্পোনেন্ট আছে? ক্যাথোড, অ্যানোড এবং তোমরা এখানে দেখো একটা বিষয় আছে, cathode heated filament which is source of electron beam directed towards the anode, tungsten filament ব্যবহার করেছে tungsten filament। anode impacted by electrons emits x-rays, কত? 99% of electron energy is dispersed dissipated as heat। তার মানে কি, কত? লেস দ্যান কত বলো, লেস দ্যান কত? এক্স-রে কত পার্সেন্ট হয়? 1%. Less than 1. Less than 1%. Just 1%, less than 1%, not more than 1%, and 99% হচ্ছে heat photon। Metal tube housing surrounding glass or metal, X-ray tube, electrons are traveling in vacuum। Shielding material, protections against extra focal spot radiation from anode। Shielding material দেখানো হয়েছে এটা। These are the housing. This is cathode, negatively charged, and these are 1, 2, these are the filament, these are the filaments বোঝানো হয়েছে। আমরা এতক্ষণ দেখলাম ক্যাথোড includes filaments and associated with circuitry, এবং যেটার সার্কিট মধ্যে কি থাকছে, টাংস্টেন ম্যাটেরিয়াল প্রিফার্ড বিকজ অফ ইটস হাই মেল্টিং পয়েন্ট। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা মুখস্থ করতে হবে, মুখস্থ ছাড়া কোনো ওয়ে নাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি টাংস্টেনের মেল্টিং পয়েন্ট কত, গলনাঙ্ক কত? টাংস্টেনের গলনাঙ্ক হচ্ছে 3370 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আমি আবারও বলি, এটা মুখস্থ ছাড়া কোনো উপায় নেই। টাংস্টেনের গলনাঙ্ক হচ্ছে 3370 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আবার বলছি কত? 3370 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এবং স্লো filament evaporation, no arching. To reduce evaporation, the emission temperature of the cathode is reached just before the exposure। মানে কি,
এক্স-রে মেশিনে কারেন্ট সাপ্লাই দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু আমরা এক্সপোজার নিয়ে নিই, একটু লেট করি। এবং এই যে এক্স-রে মেশিনের টিউব হেড, সেখানে নর্মাল একটা টেম্পারেচার ওঠে এই সময়ে। সেই সিম্পল টেম্পারেচারটা হচ্ছে 1500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আর আমরা যখন শাটার টিপি এক্সপোজার নেওয়ার জন্য, এক্সপোজার বাটন চাপ দিই, যখন এক্সপোজার হয় তখন আসলে 2700 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা হয় এখানে। তাহলে স্ট্যান্ড বাই টেম্পারেচার কত? এই তিনটা টেম্পারেচার কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, আমি বারবার বলছি। থিওরিতে থাকে, প্র্যাকটিক্যালে থাকে এবং ভাইভাবসিতে প্রশ্ন। টাংস্টেনের গলনাঙ্ক বা মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে 3370 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এক্স-রে মেশিনের স্ট্যান্ড বাই টেম্পারেচার 1500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 1500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আর এক্স-রে যখন তৈরি হয়, ইমিশন হয় ইলেকট্রন এবং ইন্টারাকশন হয়, তখন এক্স-রে টিউব হেডে যে তাপমাত্রা তৈরি হয় সেই তাপমাত্রা হচ্ছে 2700 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কাজে এই 2700 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের চেয়েও প্রায় 700 ডিগ্রি বেশি তাপমাত্রায় গলনাঙ্ক হচ্ছে টাংস্টেনের, যার জন্য টাংস্টেন গলে না। আচ্ছা, প্রশ্ন থাকতে পারে কেন টাংস্টেন ফিলামেন্ট ব্যবহার করা হয় ক্যাথোডে? কারণ টাংস্টেনের গলনাঙ্ক অত্যন্ত হাই এবং সেটি হচ্ছে 3370 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, whereas X-ray produced at 2700 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সো টাংস্টেন ফিলামেন্ট গলে যায় না এই কারণে। তাহলে আমি যদি প্রশ্ন করি যে কেন টাংস্টেন ফিলামেন্ট গলে যায় না এক্স-রে তৈরির সময়, ইন্টারাকশনের সময়, বলতে পারবো না? সহজ না? এক্স-রে তৈরির জন্য তাপমাত্রা হচ্ছে এমিশন হয় 2700 ডিগ্রি, আর টাংস্টেনের গলনাঙ্ক হচ্ছে 3370 ডিগ্রি। বুঝতে পেরেছ? এক্সাম্পলস অফ ক্যাথোড। হ্যাঁ বলো স্যার, স্ট্যান্ড বাই টেম্পারেচারটা ওটা কি? হ্যাঁ আমি বলি, শোনো। স্ট্যান্ড বাই টেম্পারেচারটা হচ্ছে, বন্ধু ক্লাস শেষ হবে। স্ট্যান্ড বাই টেম্পারেচারটা হচ্ছে এক্স-রে, একটু পরে আসবে, একটু পরে আমি তোমাদের মেশিন পড়ানোর মধ্যে চলে আসবে। তো এখন বলে রাখি জাস্ট, এই কারেন্ট লাইনটা হাই ভোল্টেজ লাইন যখন সাপ্লাই দেওয়া হয়, তখন এই টিউব হেডের মধ্যে যে টেম্পারেচার তৈরি হয়, যে টেম্পারেচারটা থাকে, সেই টেম্পারেচারটাকে স্ট্যান্ড বাই টেম্পারেচার বলা হয়। সেটা হচ্ছে 1500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। আমাদের যেমন রুম টেম্পারেচার আছে না একটা, ফ্রিজের যেমন ভিতরে একটা স্ট্যান্ড বাই টেম্পারেচার আছে না, সেটা এটা হচ্ছে 1500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। যার জন্য আমরা তোমাদেরকে এই এক্স-রে মেশিনের লাইন দেওয়ার পরে কোনো জায়গায় টাচ করতে নিষেধ করি। সেই বিষয়গুলো আসবে, আমি পরে বলবো তোমাদের। এক্সাম্পলস অফ ক্যাথোড ফিলামেন্ট, এটা মডার্ন টিউবস হ্যাভ 2 ফিলামেন্টস। এখন যে নতুন এক্স-রে মডার্ন টিউব, সেগুলো 2 ফিলামেন্ট থাকে, লং এবং শর্ট ফিলামেন্ট থাকে। লং থাকে হায়ার কারেন্ট, শর্ট থাকে লোয়ার কারেন্টের জন্য। কুলম্ব interaction cause the electron beam to diverge on the way to anode. আমার মনে হয় এইটুকু তোমাদের দরকার নাই। এক্স-রে প্রোডাকশন, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। অ্যানোড স্ট্রাকচার, অ্যানোডের যে মেকানিক্যাল কনস্ট্যান্ট, সেটা ম্যাটেরিয়াল আছে কি, আমরা পড়েছি ম্যাটেরিয়াল গুলো কি কি ব্যবহার করে, টাংস্টেন, রেনিয়াম, মলিবডেনাম, গ্রাফাইট, এগুলো। ফোকাল স্পট, সোর্স অফ অ্যানোড ইম্প্যাক্টেড বাই ইলেকট্রন, অ্যানোড অ্যাঙ্গেল, এবং ডিস্ক অ্যান্ড অ্যানুলার ট্র্যাক ডায়ামিটার, রোটেশন ফ্রিকোয়েন্সি ফ্রম 3000 to 10,000 revolution per minute, thickness, mass and material volume, heat capacity. অ্যানোডের জন্য এটা খুব জরুরি। আগে বিষয়টা ছিল কি, অ্যানোডটা ফিক্স থাকতো, অ্যানোডকে কিন্তু টার্গেটও বলা হয়। আমাদের এই জন্য এখন ফিজিক্যাল ইন্টারাকশনের দরকার ছিল।
এই সাবজেক্টের সবকিছু আসলে ভার্চুয়ালি পড়ানো খুব ডিফিকাল্ট, এবং আমি তোমাদের প্রথমেই বলেছিলাম যে রেডিওলজি হচ্ছে তোমরা যে সাবজেক্ট গুলো পড়েছো পর্যন্ত তার মধ্যে ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট গুলোর একটা ভেট সায়েন্সে। এনিওয়ে তোমরা যদি আমার ক্লাসগুলো সম্পূর্ণরূপে পার্টিসিপেট করো, এইটা ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট থাকবে না। আই প্রমিস ইউ দ্যাট I must make you this subject understandable to you and easier for you if you be attended to my classes and participate all the classes. If you just join the classes and keep yourself away from the classes mentally, then the subject will remain difficult for you. If you be with me, subject must not be difficult for you. অ্যানোড কে টার্গেটও বলা হয়। এই টার্গেটে যখন ইলেকট্রন হিট করে তখন যদি শুধু একটি জায়গায় বারবার হিট করে তাহলে এই একটা জায়গার স্ট্রাকচারাল ডিফর্মিটি হতে পারে, যার জন্য এখন মডার্ন মেশিনগুলোতে কারেন্ট সাপ্লাই দিলেই এই অ্যানোডটা রোটেশন হতে থাকে, এবং রোটেশনের রিভলিউশন হচ্ছে 3000 to 10,000 রিভলিউশন পার মিনিট। এটাতে যেটা হিটটা এবং ইন্টারেকশনটা চারিদিকে ডিসক্রিপশন হয় এবং গলে যায় না, স্ট্রাকচারাল ডিফর্মিটিও হয় না। অ্যানোড থার্মাল কনস্ট্যান্ট, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস পাওয়ার লোড, হিট ইউনিট, হিট লোডিং টাইম কার্ভ এবং কুলিং টাইম কার্ভ। এটা তোমাদের প্রয়োজন নাই। এইটা এই যে অ্যানোড ট্রাক, এই ডিস্কটা কিন্তু ঘুরে। তোমাদের যেটা বললাম যে রেভলিউশন, মডার্ন মেশিনে এই ডিস্কটা ঘুরে, এবং এই ডিস্কের একটা অ্যাঙ্গেল আছে। এই ডিস্কের এই যে অ্যাকচুয়াল ফোকাল স্পট সাইজ এবং এই ডিস্কের একটা অ্যাঙ্গেল আছে। অ্যানোড অ্যাঙ্গেল, এই অ্যাঙ্গেলটা আমাদের জানতে হবে তোমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েটের জন্য। এত একেবারে ডিটেল আমি যাব না, এটা আসলে মাস্টার্স এর জন্য তৈরি লেকচার। আন্ডার গ্রাজুয়েটে এই 7 to 20 অ্যানোডের অ্যাঙ্গেল, এটা মনে রাখতে হবে, এইটুকু তোমাদের জরুরি। কোন অ্যাঙ্গেল এটা? এই যে এখান থেকে একটু কার্ভ দেখছো না, মাথা উঁচু আর নিচের দিকে কার্ভ, এই অ্যাঙ্গেলটুকু হবে 70 থেকে 20, 70 থেকে 7 ডিগ্রি থেকে 20 ডিগ্রি, 7 ডিগ্রি থেকে 20 ডিগ্রি। Anode target positively charged in which interaction takes place to produce X-rays. এইটা দেখো, এই ডায়াগ্রামটা তোমাদের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। রোটেটিং অ্যানোড, এই যে এটা কিছুক্ষণ আগে আমি যেটা বললাম যে অ্যানোড রোটেট করে, দিস ইজ রোটেটিং অ্যানোড, দিস ইজ ক্যাথোড এবং দিস ইজ ফিলামেন্ট। এই হালকাটা হচ্ছে টিউব হাউজিং, টিউবের গ্লাস হাউজিং, প্রথমে গ্লাসের মধ্যে এনভেলপ এবং এই জায়গাটা সম্পূর্ণটা ভ্যাকুয়াম আছে। এর বাইরেরটা হচ্ছে মেটাল হাউজিং, মেটাল শিল্ড, মাঝখানে একটা এই জায়গায় একটা ভেন্ট থাকে এবং সেই ভেন্টটা ডায়াফ্রাম দিয়ে আটকানো থাকে, ফিল্টার থাকে আর কি। এদিক দেখছে এখানে একটা লাইট থাকে এবং এখানে মিরর থাকে। এই লাইটটা হচ্ছে এখানে কলিমেটর থাকে, কলিমেটরের 4টা ব্লেড থাকে, ঠিক এরকম। কোন নব ঘুরালে এই 2টা ব্লেড কাছাকাছি আসে বা দূরে যায়, তাহলে এই যে ফোকাল স্পটটা বড় হলো। আরেকটা নবে এই 2টা ব্লেড কাছাকাছি আসে বা দূরে যায়, তো এইটা কাছে দূরে দিয়ে ফোকাল স্পটটাকে বড় ছোট ইত্যাদি ইত্যাদি করা হয়। এবং যেটা করার জন্য এক্সরে দিয়ে তো আর এটা করা যাবে না, লাইট দেওয়া হয়। সেই লাইট এই ছিদ্র দিয়ে ফোকাস ডিস্টেন্সকে অতিক্রম করে যে এইভাবে পড়ে ক্যাসেটে। আর এখানে আমরা কলিমেটর কন্ট্রোল করে, এই কলিমেটর নব 2টা কন্ট্রোল করে এই ফোকাল স্পটটাকে ফিক্স করে দিই। এবং সেটা করার জন্য এই লাইট, এখানে লাইট সুইচ দিলে মিরর, এটা সাধারণত 15-20 সেকেন্ড জল আবার নিভে যায়, আবার দেওয়া হয়। এই লাইট থাকা না থাকার খুব একটা, এই লাইট এক্সরের সময় থাকলেও অসুবিধা নেই, লাইট দিয়ে এক্সরে নিচ্ছ তাও কোনো ব্যাপার না। এটা হচ্ছে একটা টিউব হেডের ডায়াগ্রাম। এই ডায়াগ্রামটা তোমাদের মুখস্থ করে ফেলতে হবে এবং এই ডায়াগ্রামটা আঁকা শিখতে হবে, এটা পরীক্ষায় থাকে। স্যার ফোকাল স্পটটা কি? ফোকাল স্পটটা হচ্ছে এক্স রে গুলো। আচ্ছা তোমরা যে টর্চ লাইট
টর্চ তো ব্যবহার করে অভ্যস্ত, কোন সময় দেওয়ালে টর্চ ফোকাস করে দেখছো? একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যে পড়ে না, গোল একটা জায়গা হয় না তৈরি বিমটা, ওইটাকেই ফোকাল স্পট, ওইটা হচ্ছে ফোকাল স্পট। তুমি দেখবা টর্চ লাইটের সামনে একটা পারা থাকে, এটা ঘুরিয়ে বা এটা টাইট করে বা লুজ দিয়ে ফোকাল স্পট বড় বা ছোট করা যায়, বুঝতে পেরেছো? ফোকাল স্পটটা হচ্ছে সেই এরিয়া, সেই জায়গাটুকু যেখানে এক্স রে পতিত হবে, বুঝতে পেরেছো? এর বাইরে এক্স রে যাবে না, এটা ফোকাল স্পট। Output of X-ray tube. This is very important. Before an X-ray tube can be used to produce X-rays, a suitable current of high voltage, that is kV, and low amperage MA is needed. The kV affects the quality of the and the milliamperes MA, the quantity of the X-ray production. This is very important. এখন যেটুকু বলবো এটা তোমাদের জানতে হবেই হবে। The effect of kV on the production of X-rays. Theory practical সব জায়গায় থাকে। It is the passage of high voltage current across X-ray tube which results in the production of X-rays. The higher the kV, the more rapidly the electron travel, the greater the amount of energy released on impact, and the shorter the wavelength of the X-rays produced. The shorter the wavelength, the greater the penetrating power. And the greater the penetrating power, the more quality of the X-rays. এইটুকু আমি তোমাদের বলি, এটা লেখা পড়তে হবে না, আমার কথাগুলো শোনো। বৈভব পার্থক্য তো তোমরা পড়েছো, বিভব পার্থক্য, ভোল্টেজ ডিফারেন্স। তো এই যে এক্স-রে যে তৈরি হয় কিলোভোল্ট, কিলোভোল্ট মানে কি 1000 ভোল্ট, তাই তো? আমাদের হাউস হোল্ড যেগুলো আছে, আমি আসবো এক্সপ্লেনেশন, পার্সোনাল এক্সপ্লেনেশন সময় চলে আসবে, আসবে এখনই, আমি এটা বলে করে যাবে না, পার্টস অফ এক্সপ্লেনেশনে আসবে আর কি। এটা তোমরা শুধু জানো যে ক্যাথোডে যত কারেন্ট সাপ্লাই দেওয়ার পর ক্যাথোডে যত বেশি হাই ভোল্টেজ হবে এবং যত বেশি হাই এমএ হবে, তত বেশি ইলেকট্রন ক্লাউডের সৃষ্টি হবে। শাটার বাটন বা এক্সপোজার বাটন টিপার পরপরই এই ইলেকট্রন ক্যাথোড থেকে অ্যানোডের দিকে ধাবিত হবে। It will travel from the cathode to anode, এবং এই ট্রাভেলের যে স্পিড, এই স্পিডটি ডিপেন্ড করবে ক্যাথোডে কি পরিমাণ হাই ভোল্টস আছে। যত বেশি হাই ভোল্টস তত বেশি স্পিডি এবং তত বেশি এনার্জি নিয়ে ইলেকট্রন উইল ট্রাভেল ফ্রম দ্য ক্যাথোড টু অ্যানোড, এবং তত বেশি এনার্জি নিয়ে এটা অ্যানোডে যে আঘাত করবে। এবং অ্যানোডে যে যত বেশি এনার্জি নিয়ে যত বেশি দ্রুত যে আঘাত করবে, তত শর্টার ওয়েভলেংথের এক্স-রে প্রোডাকশন হবে। এবং এক্স-রে এর ওয়েভলেংথ যত কম হবে, তার পেনিট্রেটিং পাওয়ার তত বেশি হবে এবং তত হাই কোয়ালিটির রেডিওগ্রাফ প্রোডাকশন হবে। এটুকু বুঝছো কিনা বলো? স্যার আরেকবার একটু বলেন। আমি আবারও বলি, ক্যাথোডে যত বেশি হাই ভোল্টস হবে, শাটার বাটন টিপলে এই যে এখানে ইলেকট্রন ক্লাউডের তৈরি সৃষ্টি হবে, ইলেকট্রনের মেঘ। শাটার বাটন যখন টিপ হবে, এখান থেকে ইলেকট্রন যে এই টার্গেট অ্যানোড এখানে যে আঘাত করবে, এখানে যে আঘাত করার পরে লেস দ্যান 1% তৈরি হবে এক্স-রে, আর 99% তৈরি হবে হিট ফোটন, হিট জেনারেট করবে। সেই এক্স-রে এখানে যত দ্রুত যে আঘাত করবে, যত এনার্জি নিয়ে, তত শর্টার ওয়েভলেংথের এক্স-রে তৈরি হবে, এবং যত এক্স-রে ওয়েভলেংথ যত শর্ট হবে, তত বেশি পেনিট্রেশন পাওয়ার হবে। এখানে তো কি এক্স-রে করবো সেটা আছে, তার মধ্যে দিয়ে এক্স-রে রেগুলো তত সহজে ঢুকে যাবে, পেনিট্রেটিং পাওয়ার হবে। যত বেশি পেনিট্রেটিং পাওয়ার হবে এক্স-রে, তত কোয়ালিটিফুল রেডিওগ্রাফ তৈরি হবে। এটা তো
The KB regulates the quality of the production of X-rays. Clear na? Clear is it? Now the effects of milliamperes, AMA, on the production of X-rays. The amount of current which travels across an X-ray tube during an exposure depends on the number of electrons available to carry that current, which in turn varies with the current supplies to the filament in the cathode. The tube current, MA, is directly related to the amount of X-rays produced. The amount of X-rays produced during a given exposure also depend on the length of the exposure. মানে কি টাইম, এই টাইম এই জন্য এখন MAS বলা হয়, এই টাইম সহ বলা হয় এটাকে। আগে পুরানো মেশিনে MA বলা হতো, এখন MAS থাকে। Therefore, the quality of the X-rays required for a given exposure is best recorded as the product of the milliamperes and time, MAS. আমি সহজে বলি, milliamperes যত বেশি হবে তত বেশি X-ray produced হবে। তার মানে কি? Say for example, 1 MA তে যদি 1000 X-ray produce হয় তাহলে 2 MA তে 2000 X-ray produce হবে। তার মানে কি সরাসরি কি করছে, নাম্বার অফ এক্স-রেজ রেগুলেট করছে, অ্যামাউন্ট, তার মানে কি রেগুলেট করছে, কোয়ান্টিটি। সো MA রেগুলেটস দ্য কোয়ান্টিটি অফ প্রোডাকশন অফ এক্স-রেজ। ক্লিয়ার কিনা তাই বলো, ক্লিয়ার এটা? জি স্যার। গুড। এক্স-রে মেশিনের কি কি পার্টস আছে, আমরা এক্স-রে টিউব অলরেডি আলাপ করে ফেলেছি। তার এক্স-রে টিউবে কি কি আছে, গ্লাস হাউজিং আছে, তারপরে বাইরে আছে কি গ্লাস হাউজিং এর মধ্যে আছে ক্যাথোড আর অ্যানোড, ক্যাথোড আর অ্যানোড আছে গ্লাস হাউজিং এ, তারপরে আছে কি, তার উপরে আছে একটা মেটাল শিল্ড বা মেটাল হাউজিং। নাও দা ট্রান্সফরমার, আমরা ট্রান্সফরমার শব্দটার সাথে পরিচিত, দুম করে বাস্ট হয়ে যে কারেন্ট সাপ্লাই ডিসকানেক্টেড হয়ে যায়, আমরা বলি কি হয়েছে, ট্রান্সফারে ডিফেক্ট হয়েছে, ট্রান্সফরমারে ডিফেক্ট হয়েছে আমরা বলি। দিস ট্রান্সফরমার থ্রি কাইন্ডস, অটো ট্রান্সফরমার, স্টেপ ডাউন অর ফিলামেন্ট ট্রান্সফরমার এবং এ হাই টেনশন ট্রান্সফরমার। অটো ট্রান্সফরমার ভোল্ট বেশি হলে তাকে কমাই আর কম হলে তাকে বাড়াই, এটাকে আমরা অটো ট্রান্সফরমার বলি। স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার, স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার কোথায় ব্যবহার হয়, মেন সোর্সে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে 1,40,000 ভোল্ট, তার থেকে আমরা একটা এলাকাতে দিচ্ছি কত লিখি 40,000 ভোল্ট, তার থেকে কমিয়ে করি কত, ট্রান্সফরমার মাধ্যমে 10,000 ভোল্ট, 10,000 ভোল্ট থেকে কমিয়ে কত করা হয় 440 ভোল্ট, তার থেকে কমিয়ে বাসায় যেটা দেওয়া হয় সেটা কত 220 ভোল্ট। 220 ভোল্ট মানে এই যে ট্রান্সফরমার গুলো এই যে কাজগুলো করছে, ভোল্ট কমাচ্ছে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য, এটাকে আমরা বলি স্টেপ ডাউন। এই হাই টেনশন ট্রান্সফরমার কি, এর উল্টোটা চিন্তা করো তাহলেই হবে, বুঝতে পেরেছো? এই স্টেপ ডাউন করলে এটা বাড়াবে। আর অটো ট্রান্সফরমার, তাহলে আমাদের যে ইলেকট্রনিক মেশিন গুলো আছে যেমন ফ্রিজ, এতে অটো ট্রান্সফরমার আছে, অল্প ভোল্ট আসলে বাড়ায়, বেশি ভোল্ট আসলে কমায়। তাহলে ট্রান্সফরমার 3 প্রকার, অটো ট্রান্সফরমার, স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার, হাই টেনশন ট্রান্সফরমার। এরপর আসে কি, যে টিউব হাউজিং ছিল সে টিউবটাকে একটা স্ট্যান্ড ধরে রাখে, তাকে বলা হয় দ্য টিউব স্ট্যান্ড। নেক্সট আছে কি, দ্য কন্ট্রোল প্যানেল contains the meter, switches and control necessary for operating the X-ray machine. এখানে কি কি আছে, একটা অন অফ সুইচ থাকবে প্রথমেই, যে কোনো মেশিনে একটা অন অফ সুইচ আছে। The voltmeter and the voltage compensator control, এই কন্ট্রোল প্যানেল একটা ভোল্ট মিটার আছে বা ভোল্ট কম্পানসেটর কন্ট্রোল আছে। আমাদের এখন হাউস হোল্ড কারেন্টের ভোল্ট হচ্ছে 220 ভোল্ট, আমি দেখছি এখানে এখন আছে 150 ভোল্ট। তাহলে মেশিনের কাজ করার জন্য এই কম্পানসেশন যে নবটা আছে এটাকে ঘুরিয়ে ভোল্টটাকে বাড়িয়ে নিতে হবে, 220 ভোল্ট করে নিতে হবে। আবার দেখছো তুমি 250 ভোল্ট উঠে গেছে, মেশিনটা পুড়ে যাবে, তখন আবার এই ভোল্টটাকে কমিয়ে দেওয়া হয় নবটা ঘুরিয়ে।
কমিয়ে 220 নিয়ে আসা হয়। এটাকে আমরা বলি ভোল্ট মিটার। কন্ট্রোল প্যানেল কাছে আমরা নিয়ে যাবো, তোমাদেরকে দেখাবো, তখন তোমরা বুঝতে পারবা। কিলোভোল্টের সিলেক্টর, এক্স-রে আমি প্রডিউস করব কত কিলোভোল্টস দেব, এই একটা নব আছে, সেটাকে সিলেক্ট করা যায়। দিস ইজ কল্ড কিলোভোল্টের সিলেক্টর। It is important that this control should only be left at on when the machine is being used and return to off at the completion of the radiograph. এটা অন অফ করে দিতে হবে সাথে সাথে, কারণ কিলোভোল্ট আমাদের বাসার কারেন্ট, আমরা স্ক্রে মেশিনে কারেন্ট দিচ্ছি 220 ভোল্ট, সেখান থেকে আমরা করছি 40,000 ভোল্ট। এটা অন রাখলে কি হবে বুঝতেই পারছো। কেউ ইলেকট্রোকুশন হলে সাথে সাথে শেষ, 1 সেকেন্ডও সময় পাওয়া যাবে না। The millimeter and the milliampere selector আরেকটা নব আছে যেটা এম এ কন্ট্রোল করছে, কত এম এ তে আমি এক্সট্রা করবো, এটা ঘুরিয়ে কমিয়ে বাড়িয়ে এটা নেওয়া যাবে। দি টাইমার এন্ড দ্য এক্সপোজার বাটন, পুরানো মেশিন গুলোতে টাইমার আর এক্সপোজার বাটন একসাথে ছিল, এখন সরি এখন নতুন মেশিন গুলোতে টাইমার আর এক্সপোজার বাটন একসাথে না, আলাদা আলাদা এই বাটন গুলো। তো সেটাতে টাইমার আবার আছে 3 প্রকারের, দিস ক্লকওয়ার্ক টাইমার, সিনক্রোনাস টাইমার এবং ইলেকট্রনিক টাইমার। আমাদের আমাদের ওল্ড মেশিন এখানে আছে ডেফিনিশন অফ গ্লসারি, এটা তোমরা জাস্ট পড়ে আর বলার কিছু নাই। অ্যানোড, ক্যাথোড, ফিলামেন্ট, কিলোভোল্টেজ কি, এইগুলো ট্রান্সফর্মার কি, স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার কি, এগুলো আর মোর ব্যাখ্যা, টাইমার কি, এক্সেট্রিউ। দিস আর দ্য বুকস রিকমেন্ডেড। আমি তোমাদের কখনো প্রশ্ন করে বইয়ের যে কি কি বই আছে এগুলো তোমরা বলতে পারো না, এটা দেখো। বুকস প্রিন্সিপলস অফ ভেটেরিনারি রেডিওগ্রাফি, এটা যদিও খুব পুরানো বই, 1980 সালের বই, কিন্তু খুবই কোয়েন্সাইজে তোমাদের পড়ার জন্য এটা খুবই ভালো। বেসিক রেডিওলজির বেসিক্স জিনিসটা এখানে খুব সুন্দর করে লেখা আছে। প্র্যাকটিক্যাল ভেটেরিনারি ডায়াগনস্টিক ইমেজিং, হ্যান্ডবুক অফ রেডিওগ্রাফিক পজিশনিং, এটা ইন্টারেস্টিং। এই রেডিওগ্রাফিক পজিশনিং যারা ভেটেরিনারি ডায়াগনস্টিক ইমেজিং দ্য ডগ এন্ড ক্যাটস, চার্লিস স্পারো, এটা খুব বহুল ব্যবহৃত একটি বই। টেক্সট বুক অফ ভেটেরিনারি ডায়াগনস্টিক ইমেজিং, যেটা থ্রল ডি, আমরা বেশিরভাগ সময় এই ইন্টারপ্রিটেশনের জন্য থ্রল ডি এর বই ফলো করি। ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি এন্ড আল্ট্রাসাউন্ড অফ ডগস এন্ড ক্যাটস, এটা কেলি জেকের বই। স্মল অ্যানিমাল ডায়াগনস্টিক আল্ট্রাসাউন্ড, এটা নিল্যান্ড টি জি এবং জনস এস এবং ম্যাথু ডি, থমাজি নাইল্যান্ড, এদের একটা বই। কিন্তু এখানে আমি তোমাদের বলবো একেবারে 1 নম্বর বইটা প্রিন্সিপলস অফ ভেটেরিনারি রেডিওগ্রাফি, তোমাদের জন্য লাল একটা বই দেখবা, লাইব্রেরিতে তুললে ছোট্ট একটা বই, বইয়ের সাইজ বড় কিন্তু অল্প পেজ, এর জন্য ছোট বই বলছি। এটাতে খুব সংক্ষেপে লেখা আছে টেকনিক সম্পর্কে। আর টেক্সট বুক অফ ভেটেরিনারি ডায়াগনস্টিক রেডিওলজি, থ্রল ডিই, এইটা ল্যাবরেটরি লেখা এবং সিস্টেম ওয়াইজ লেখা, কোন সিস্টেমের রেডিওগ্রাফ কেমন আসে, কি ইন্টারপ্রিটেশন, এটা ভালো একটা বই। তোমাদের এই স্টেজে এত বেশি বই না পড়ে 1 নাম্বার আর এই যে এটা টেক্সট বুক অফ ভেটেরিনারি ডায়াগনস্টিক রেডিওগ্রাফ, এই দুটো পড়লে তোমাদের মোটামুটি ইয়ে হবে। অতীতে আমরা কোর্স টিচার আসলে 3 জন ছিলাম, এবার আমাদের মাহমুদ সাহেব সাথে নেই, এবার আমি আর রোকসানা আমিন রুনা। আমি তোমাদের এক্সট্রা পার্টাস পড়বো, এটা জাস্ট ম্যাক্সিমাম 10-15 মিনিট লাগবে। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার এই যে ক্লকওয়ার্ক টাইমার যেটা স্যার, এটাতে সর্বনিম্ন কতটুকু মানে টাইম নেওয়া যায়, মানে একবার কাটা করতে স্যার এটা? আবার বলো, আমি তোমার প্রশ্নটা শুনতে পাই নাই। স্যার এই যে ক্লকওয়ার্ক যে টাইমার আছে, এটা স্যার একবার কাটা করলে কত সেকেন্ড যায়? ও আচ্ছা, 0.2 সেকেন্ড। 0.2 সেকেন্ড করে লাভ দেয়। একবার দিলে 2 সেকেন্ড না, কিন্তু 0.2 সেকেন্ড।
কাজে ওটা দিলে 0.2 সেকেন্ড, 0.4 সেকেন্ড, 0.8 সেকেন্ড, তাই না? তারপরে কত 1 সেকেন্ড, এইভাবে টাইমটা। বাট সিনক্রোনাস টাইমারে মোর প্রিসিশন দেওয়া যায়। আর এখন হচ্ছে যে ডিজিটাল টাইমার, এটাতে তুমি 0.25 সেকেন্ডও দিতে পারো। বুঝতে পারছো? এইভাবে। আচ্ছা, এখন আমরা এটা শেষ করি, তারপরে যদি দুইটা লেকচার সম্পর্কেই কোনো প্রশ্ন থাকে উত্তর দেব। প্রথম স্লাইডটাই দেখো, আমি কয়েকটা সিম্বল নিয়ে এসেছি। এটা কিন্তু শুধু শুধু দিই নাই, থিওরি, প্র্যাকটিক্যাল, তারপরে তোমার সারা জীবন প্রয়োজন হবে এটা দেখার জন্য। আর আমার মতো কেউ যদি নন ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে পিএইচডি করতে যাও, he or she will be in great trouble if you don't understand the symbols. আমাদের যোগাযোগ মন্ত্রী একবার বলেছিল না যে এত লেখাপড়ার দরকার কি, সিম্বল গুলো চিনলেই তো হলো ড্রাইভিং। আসলে সিম্বল গুলো আমরাও তাই, যখন নন ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে যাই তখন নিচের লেখা কি থাকে বুঝতে পারি না, ড্রাইভিং করছি এই সিম্বল দেখে দেখে। সিম্বল মুখস্থ রাখতে হবে। এখানে দেখো প্রথম সিম্বলটা হচ্ছে একটা ফাঁকা সার্কেলের বাইরে একটা সলিড সার্কেল, এটা হচ্ছে অফ। ফাঁকা সার্কেলের ভিতরে একটা সলিড সার্কেল, দিস ইজ অন। আর চোখের মতো একটি গোল সার্কেল, ফাঁকা সার্কেলের ভিতরে একটি সলিড সার্কেল, তার বাইরে দিয়ে চোখের মতো একটা চিহ্ন, এটা হচ্ছে ফ্লোরোস্কোপি। এবং লাইটের যে পারাটা না, আমরা যে লাইট গুলো ব্যবহার করি তার মতো একটা কনসেপ্ট যে চিহ্ন, এটাকে আমরা রেডিওগ্রাফি। এই চারটা চিহ্ন মুখস্থ করতে হবে, চোখ দিয়ে দেখে দেখে ছবি তুলে ফেলতে হবে ব্রেনের মধ্যে আর কি। চারটা চিহ্ন থিওরি, প্র্যাকটিক্যাল সব জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ এবং থ্রু আউট ইউর লাইফ সবসময় এই চারটা চিহ্ন তোমাদের লাগবে। So these four symbols are very important for you. Types of X-ray apparatus. Practically all X-ray equipments used in veterinary radiography was designed and constructed for human beings. অতীতে তাই ছিল, বাট বর্তমান অ্যানিমালের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এখন আর এই কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। The X-ray machines can be broadly classified into three main groups: the portable X-ray apparatus, second mobile X-ray apparatus, and third fixed X-ray apparatus. So তিন প্রকারের, the portable X-ray apparatus, the mobile X-ray apparatus, and the fixed X-ray apparatus. Firstly portable, then mobile, then fixed. তোমাদের মনে হতে পারে, what's the difference between portable and mobile? I must address this point. Portable X-ray apparatus. In such machines, the transformer are of small size and low weight and are located in the tube head immediately adjacent to the X-ray tube. Portable machines are most widely used in general veterinary practice. Likely to be capable of an output of 10 mA and 70 kV, the advantages include low cost, strongly constructed and need little maintenance, can be easily transported, light and easily maneuvered. পোর্টেবল আমি বলি না, তোমরা ভেটেরিনারি টিচিং হাসপাতালে দেখেছো, আগে একটা পোর্টেবল ছিল, আমি নিজে একটা পোর্টেবল কিনছি। এখন এই যে 70 কেভি, এখন কিন্তু আর এই কথাটি সত্য নেই, বাট টেক্সট বুকে আছে, যার জন্য আমি নিয়ে আসছি। পরীক্ষার জন্য তো টেক্সট বুক ইম্পর্টেন্ট। এখন কিন্তু 120 কেভি পর্যন্ত পোর্টেবল মেশিন আছে, বাট আগে ছিল না। তো এই যে পোর্টেবল মেশিন কত গ্রেটার আউটপুট হচ্ছে, মোস্ট likely output হচ্ছে কত 70 kV and 10 mA. Advantages কি, দাম কম, strongly constructed and can be easily transported. একটা ব্যাগের মধ্যে নিয়ে, ওটা ব্রিফকেস মতো থাকে, সেটা হাতে নিয়ে তুমি এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে পারো, নিয়ে ভেটেরিনারি ফিল্ডে প্র্যাকটিসে এই পোর্টেবল মেশিন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। রেঞ্জ অফ মেশিন আউটপুট, তুমি যদি পিএক্স এ লেখো, যতবার লিখবা ততবার 0.25 করে মাইনাস হবে তোমার মার্ক। কারণ পিএক্স এ আমি লিখছি কিসের জন্য, এই স্লাইডটাকে ছোট করার জন্য। এখানে যদি অনেক ওয়ার্ড থাকতো ইজি বিজি হতো, তুমি তোমার চোখে ভিজিবিলিটি কম হতো, তার জন্য। This is not an recognized abbreviation, so you cannot write it, mind it.
Large animals are key suitable for radiograph the feet in horses, but of limited use for any examination above that. Small animals are key portable machines can be satisfactorily used for radiographic examination of the interskeletal system of the dog and cats. Dog cat তো 70 কেবি হলে এসে বেশি আর লাগার প্রয়োজন নেই, যার জন্য বডি পারবা। আমাদের এই যে এইরকম মেশিনটা আছে, আমাদের এইরকম মেশিনই আছে পোর্টেবল এক্সরে। আগে পুরানো যুগে পোর্টেবল এক্সরে ছিল এরকম, এইগুলো খুলে খুলে একটা ব্রিফকেস দিত সাথে, তার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে চলে যাওয়া যেত। এগুলো পুরানো যুগের, এখন আর এটা নেই। এখন এই যে পাশের দুইটা, এইটা mobile X-ray apparatus. In such machines, the transformers are larger to permit higher output, and because of the increased weight, are no longer located in the tube head and are mounted on the wheels and from the base of the apparatus. These sets cannot be taken apart, and the control panel are built into the apparatus. Range of output কত? MX এ লিখতে পারবে না কিন্তু তোমরা। Difficult to maneuver, casting, sedation, head, neck, upper limbs করা যাবে, এবং স্মল অ্যানিমাল সব অর্গানিক করা যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। এই যে দিস আর দ্য মোবাইল অ্যাপারেটাস। তো মোবাইল অ্যাপারেটাস হেভিয়ার, এটাতে দেখো রিভলভিং হুইল আছে। এটা যদি এসকালেটর থাকে অথবা এলিভেটর থাকে, মানে কি বাংলাদেশে বলো লিফট, এলিভেটর, এসকালেটর, এগুলো থাকলে এটাকে তুমি একতলা থেকে আরেক তলায় নিয়ে যেতে পারো, এক রুম থেকে ঠেলে ঠেলে আরেক রুমে নিয়ে যেতে পারো, কিন্তু হাতে ধরে ব্যাগের মতো করে উঁচু করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিতে পারবে না, হেভিয়ার। এই জন্য এটাকে বলেছে মোবাইল, নট পোর্টেবল। এই এখন কি ক্লিয়ার হোয়াট ইজ মোবাইল এন্ড হোয়াট ইজ পোর্টেবল? বলো। মোবাইল আর পোর্টেবলের মধ্যে ক্লিয়ার? আমি আবারও বলছি, পোর্টেবলটা তুমি তোমার যে হ্যান্ড ক্যারিয়ার ব্যবহার করো না, হাত ব্যাগ গুলো, এই হাত ব্যাগের মতো উঁচু করে একটা সুইটকেসে ভরে বা একটা ব্যাগে দিয়ে এরকম উঁচু করে নিয়ে চলে যেতে পারো। আর মোবাইলটা রিভলভিং হুইল থাকে, আসলে ট্রান্সফরমারটা হেভিলি কনস্ট্রাক্টেড, এইটাকে তুমি রিভলভিং হুইল দিয়ে ঠেলে ঠেলে এক রুম থেকে আরেক রুমে নিয়ে যেতে পারো। যেমন আমাদের হুইল চেয়ার আছে, দেখো না, এরকম রিভলভিং হুইল ঠেলা দিয়ে এই জায়গা থেকে ওই জায়গায়, ওই জায়গা থেকে এই জায়গায় নিতে পারো। যদি এসকালেটর বা এলিভেটর থাকে, লিফট থাকে, তুমি এক তলার থেকে আরেক তলায় নিতে পারো, তবে সিঁড়ি দিয়ে কিন্তু উঁচু করে নিয়ে যায় না। এটা হচ্ছে ঘটনা। এই জন্য এটাকে মোবাইল, ওটাকে পোর্টেবল বলা হচ্ছে। এই আজকের ক্লাসে যারা নেই, পোর্টেবল আর মোবাইল কিন্তু গুলিয়ে ফেলবা। Fixed X-ray apparatus, the transformers are built in room and provided with a special electrical connection to the main. The X-ray tube is connected to the transformer by high tension cable, likely to be capable of an output of at least 300 mA. 300 mA কোথায় 10 mA ছিল কিন্তু পোর্টেবল, আর এটা 300 mA এবং 120 কেভি, এবং বর্তমানে 1000 mA এবং 200 কেভি মেশিন পাওয়া যায়। 1000 mA এবং 200 কেভি মেশিনও পাওয়া যায় বর্তমানে। লার্জ অ্যানিমাল হোল বডি করা যায়, কোনো অসুবিধা নেই। স্মল অ্যানিমালে তো মানে প্রশ্নই আসে না, যে কোনো জায়গায় করা যাবে। এরকম স্টেশনারি ইউনিট, বাম পাশেরটা দেখো চ্যানেল করা আছে, সিলিং এ চ্যানেল করা, এভাবে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গায়। আর এটা হচ্ছে এক্সরে টিউব টেবিল। আবার দাঁড়ানোর জন্য স্ট্যান্ড আছে, এখানেও হরাইজন্টাল বিম দিয়ে এখানে ক্যাসেট সেট করে। তোমাদের যদি বুকের এক্সরে নেওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে থাকে, কোনো ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যে বুঝতে পারো, পিছে এক্সরে টিউব, এক্সরে এটা সেট করে দিয়ে যে সামনে দাঁড়াতে বলবে তোমাদের, এভাবেও থাকতে পারে সিলিং এ। আবার আমাদের যে মেশিনটা যে এরকম থাকতে পারে, চ্যানেল দিয়ে এরকম হতে পারে, বিভিন্ন ডিজাইনের আছে।